بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے اس رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جس نے انسان کو علم کے ذریعے تمام مخلوقات پر فضیلت دی. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھائے اور پھر ملائکہ سے عرض کی اگر تم سچے ہو تو ان اشیاء کے نام بتاؤ. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ارحم سجاد. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام میں جس کا نام ہے سوچ سے آگے. سوچ سے آگے کا آغاز ہو چکا ہے جس کا آج تیسرا پروگرام ہے. جن لوگوں نے پہلے 2 پروگرامز نہیں سنے وہ ضرور سنیں اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں، اور آج کا پروگرام بھی ہمارا پورا سنیں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب آر جے ثاقب صاحب. آر جے ثاقب صاحب آج خاموش ہیں، آج سٹارٹ میں لے رہا ہوں. تو آر جے ثاقب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب ارحم سجاد صاحب، اینڈ السلام علیکم تمام ہی لسنرز جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو کے پلیٹ فارم سے اور سنتے رہتے ہیں ہر جمعرات کی شام 9 سے 10. آج بھی سن رہے ہیں آج ارحم سجاد کی آواز، پیاری پیاری آواز جس کے ساتھ آغاز ہوا. آج بالکل ہماری لڑائی رہتی ہے مائک پر، میں زیادہ بولوں گا، آج میں زیادہ بولوں گا. یہ آرجیز کے درمیان چلتا ہی رہتا ہے کیونکہ آرجیز کا کام ہی بولنا ہے، تو مائک پر لڑائی نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے. تو آج ارحم سجاد صاحب نے مجھ سے مائک چھین لیا اور کہا کہ آج انٹرو میں دوں گا اور میں بولوں گا. تو جناب ارحم سجاد صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں آج کے پروگرام کی اوپننگ کر لی ہے. آج بھی انشاءاللہ پروگرام سوچ سے آگے میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یوزفل انفارمیشن. تو ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا، پروگرام کو سنتے رہیے گا. اگلا 1 گھنٹہ انٹرٹین بھی ہوں گے آپ اور انفارمیشن بھی آپ تک پہنچے گی جناب ارحم سجاد صاحب اور میرے ذریعے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. گرمی نے بھائی چاروں شانے چت کر دیا ہے ہم سب کو. ارحم سجاد صاحب کراچی میں تو بہت زیادہ گرمی ہے. آپ بتائیے بھائی، بہاولپور کے اسٹوڈیوز سے آپ مخاطب ہیں تو وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ اس ہفتے کیسی گرمی رہی وہاں پر؟ آپ بتائیے گا جناب ارحم سجاد صاحب. جی بالکل، اس ہفتے بارشوں کا بھی سلسلہ رہا ہے جس طرح پنجاب کے دوسرے علاقوں میں بھی رہا، اس طرح بہاولپور میں بھی بارشوں کا سلسلہ رہا اور کافی لوگوں نے اسے انجوائے بھی کیا اور کافی لوگوں کی رات کی نیندیں بھی جو ہیں وہ اڑ گئی. اور جو کسان تھے وہ لوگ بھی اس چیز کو لے کر پریشان تھے کیونکہ گندم کی کٹائی کا یہ موسم چل رہا ہے، تو اسی لیے گرمی کا زور ٹوٹا ہے اس ہفتے بارش کی وجہ سے. اب اگلے ہفتے دیکھنا یہ ہے کیا ہونے والا ہے. بالکل یہی بات ہے جناب. موسم تو دیکھیں، بس موسم چاہے گرم ہو چاہے سرد ہو، بارش ہو، مطلب کسی کے لیے وہ رحمت بن جاتی ہے بارش، کسی کے لیے وہ زحمت بن جاتی ہے. تو یہاں کراچی والوں کے لیے ہمیشہ اب میں کیا کہوں، مطلب جب آتی ہے بارش، جب آتی ہے تو ہم سب انجوائے بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو سڑکوں کا حال ہو جاتا ہے اس پر تو پھر کیا ہی کہنے. تو مطلب ہر موسم کا اپنا ایک رنگ ہے اور اللہ تعالیٰ بس سب کے لیے آسانی فرمائے. جناب پروگرام کا آغاز ہو گیا ہے. سوچ سے آگے میں ایک گانا شامل کرتے ہیں. آج یوں کرتے ہیں جناب، آغاز ہی ہم کسی نیشنل سانگ کے ساتھ کرتے ہیں. ویسے ہمارے پروگرام کے آخر میں آپ سنتے ہیں ہمیں پیار ہے پاکستان سے. آج میں نے سوچا کہ ابتدا میں ہی یہ شامل کرتے ہیں عاطف اسلم کا ہمیں پیار ہے پاکستان سے. کہیں مت جائیے گا، سنتے رہیے گا نئی صبح ویب ریڈیو، کیونکہ پروگرام سوچ سے آگے ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو چکے ہیں. کہیں مت جائیے گا، انجوائے کیجیے گا یہ ٹریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک لسنرز، آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو پر پروگرام سوچ سے آگے آواز ہے. آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں آر جے ارحم سجاد اور آر جے ثاقب رضا کی، اور آپ کا فیڈ بیک بھی ہمیں ملنا شروع ہو گیا ہے. نمبر بھی ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر دوہرا دیتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کس طرح کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں جس طرح کے ہمارے باقی لسنرز بھی دیتے ہیں فیڈ بیک. آپ نے خاموش نہیں رہنا، آپ نے یقین دلاتے رہنا ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ہمارا نمبر ہے 0330860072 اور ہمارا فیس بک پیج ہے facebook.com/نئی صبح انسٹیٹیوٹ. یہ رابطے کے ذرائع ہیں جن کے تھرو آپ ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. آپ کو ہمارا شو کیسا لگتا ہے، اس میں مزید کیا چینجز آپ چاہتے ہیں، نئی صبح ویب ریڈیو پر باقی تمام شوز آپ کو کیسے لگتے ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں. جناب ارحم سجاد صاحب، ہمارے ایک کو آر جے احسن اقبال، اگر آپ نے ان کو سنا ہو، اسی پلیٹ فارم پر اسی مائک پر میرے ساتھ موجود ہوتے تھے، شو کرتے تھے بیٹل آف دا بیسٹ. اور یہ بات ہے پچھلے سال کی
कि जब हम मिलकर शो किया करते थे बैटल ऑफ द बेस्ट, और हमारे लिसनर्स उस शो को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। हम तक जितना उस प्रोग्राम का फीडबैक पहुंचा था, इतना तो शायद किसी और शो का नहीं पहुंचा होगा जितना उस शो को पसंद किया गया था। और उस शो में हम दोनों जब वो शो किया करते थे तो दोनों उस वक्त सिंगल थे, और हम एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे कि यार क्या यार नई सुबह वालों ने हम दोनों को साथ बिठा दिया है। तो देखते ही देखते मैं आपको बताऊं कि ये बात है पिछले साल की मई की, और ये साल है 2025, 2024 और 2025 में जब अभी इस वक्त मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूं, तो हम दोनों यानी एहसन इकबाल और मैं शादीशुदा हो चुके हैं। तो इस हफ्ते ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं अपने लिसनर्स के साथ शेयर कर रहा हूं, नई सुबह वेब रेडियो के तमाम ही सामीन के साथ, कि भाई एहसन इकबाल भी अब सिंगल नहीं रहे, अब माशाल्लाह से उनकी भी शादी हो गई है। तो हमारी बहुत सारी मुबारकबाद इस प्लेटफॉर्म से, तमाम नेक तमन्नाएं, दुआएं, नेक ख्वाहिशात एहसन इकबाल के लिए। माशाल्लाह वो भी अब शादी के बंधन में बन चुके हैं, और मेरा तो आप सबको मालूम ही है कि 2024 में हमने भी ये लड्डू चख लिया था। तो जनाब अरहम सज्जाद साहब, आपको कैसी लगी ये खबर? जी जनाब, बहुत अच्छी लगी, और मुझे ऐसा लगता है कि सामीन की दुआओं से आपकी शादी हुई आप दोनों की। बिल्कुल, मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि पिछले साल की ही बात है जब हम दोनों अकेले अकेले थे और शोज करते थे और एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे कि यार अकेले अकेले प्रोग्राम करते थे, और देखते ही देखते ये आज दिन आ गया है कि एहसन इकबाल की भी शादी हो चुकी है और मेरी भी शादी हो चुकी है। तो वंस अगेन एहसन इकबाल, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस मैरिज लाइफ में आप दाखिल हो गए हैं। अल्लाह ताला आपकी लाइफ में खुशियां नसीब करे। जनाब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम से, उससे आगे में वापस आ जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं AI और एजुकेशन के हवाले से। तो जनाब अरहम सज्जाद साहब, आज हमने एक ऐसी चीज पर बात करनी है, या ऐसा टॉपिक हम सेलेक्ट करके लाए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, क्योंकि आजकल जो भी बात हो रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही हो रही है। तो एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया है? वाकई वो एजुकेशन हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रहा है जो हमें स्कूल्स में टीचर्स एजुकेशन देते थे? क्या वाकई ही उस तरह से लेक्चर्स हमें मिल रहे हैं? क्या वाकई ही उस तरह से हम उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन हासिल कर पा रहे हैं, तालीम हासिल कर पा रहे हैं? आज इस पर बात करेंगे। जनाब अरहम सज्जाद साहब, क्या कहिएगा इस टॉपिक के ऊपर? जी बिल्कुल, ये एक सैर हासिल गुफ्तगू करने वाला मौजू है। इस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की जा सकती है कि AI ने एजुकेशन में क्या मुस्बत तब्दीलियां लाया और क्या मनफी पहलू हैं इस चीज़ के। तो जब ChatGPT आया तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत खुश हो गए, और जो तहरीरें पढ़ना चाहते थे, असाइनमेंट्स लिखना चाहते थे, पहले उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन जब ChatGPT आया, मेटा AI आया, इसी तरह AI जब दूसरे मॉडल्स AI के लॉन्च हुए तो उनके लिए आसानियाँ पैदा हो गई। वो असाइनमेंट जो उन्हें घंटों मेहनत करके लिखनी पड़ती थी वो उनके मिनट्स की दूरी पर रह गई, उनके चंद क्लिक्स की दूरी पर रह गई। इवन के अब तो ChatGPT PPTX और PDF भी बनाने के लिए तैयार हो चुका है, और इसके अलावा 3D इमेजेस, यानी अगर आप किसी इंक्लूसिव इदारे में, यानी उस इदारे में कि जिसमें स्पेशल और जनरल इकट्ठे पढ़ते हैं, उस इदारे में अगर आप जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरी प्रेजेंटेशन जो है वो इंगेजिंग हो, मेरी असाइनमेंट अच्छी बने, तो आप ChatGPT मेटा AI से इमेजेस भी बनवा कर अपनी असाइनमेंट प्लस अपनी प्रेजेंटेशन में विजुअलाइज करा सकते हैं। और AI एजुकेशन में इसका एक बैरियर जो सामने आया वो ये कि AI से असाइनमेंट्स लिखवाई जाती थी, AI से कंटेंट बनवाया जाता था, वो डिटेक्ट कर लिया जाता था। अब तो खैर टीचर्स को देख के पता चल जाता है, लेकिन पहले एक वक्त था कि जब इसके लिए वेबसाइट्स यूज की जाती थी जिससे पता चलता था कि इतने % AI लिखवाया गया है और इतने % हाथ से लिखा हुआ है, यानी इतने % ह्यूमनाइज्ड है और इतने % AI है। अब ये आसानी भी ChatGPT ने कर दी है, यह मुश्किल आपकी हल कर दिया ChatGPT ने। AI ह्यूमनाइजर का भी ऑप्शन दे दिया है, यानी आप अगर कोई असाइनमेंट लिखते हैं, कोई काम करते हैं, यानी कोई PPTX बनवाते हैं या कोई कंटेंट लिखवाते हैं, आप चाहते हैं कि वो ना पकड़ा जाए, शक ना हो किसी टीचर को कि मैंने ये AI से लिखवाया है, तो आप उसको AI ह्यूमनाइज भी करवा सकते हैं। उसके अलावा आप जेमिनाई से या दूसरे AI प्लेटफॉर्म से उसे रीराइट भी करा सकते हैं। बाय द वे एक वेबसाइट का नाम भी बता देता हूँ, स्पिन बूट नामी
वेबसाइट है, उस पे अगर आप जाकर कंटेंट पेस्ट करते हैं तो वो आपको उससे मिलता जुलता उसी तरह का कंटेंट बनाकर उसे रिफ्रेश करके आपको फराहम कर सकता है। इसके अलावा फ्यूचर एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं AI के एजुकेशन में, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि फ्यूचर में टीचर्स की जगह रोबोट्स खड़े किए जाएंगे जो कि बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है ऐसा थोड़ा मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है कि रोबोट्स में जो टीचर्स के दिल में बच्चों के लिए रहम दिली होती है, खासकर छोटे बच्चों के लिए, वो चीज़ नहीं होगी। मेरा मानना यह है कि रोबोट्स जो हैं उनको टीन एज के बच्चों में कम से कम खड़ा किया जा सकेगा। और पहले ऐसा होता था कि हर क्लास में एक टीचर होना ज़रूरी होता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि AI ने जो तरक्की कर रहा है, जिस तरह से AI में इनकलाब आ रहा है, तो इन फ्यूचर ये होगा कि एक शख्स ऑफिस में बैठे हुए जिस तरह कैमराज को ऑपरेट करता है, उसी तरह AI रोबोट्स को ऑपरेट करके उनको प्रॉम्प्ट्स और कमांड दे के मुख्तलिफ क्लासों में खड़ा कर सकेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर ने 9 से 10 बजे तक लेक्चर लेना है तो वो उसे 9 से 10 बजे का टाइम ड्यूरेशन सेट करके उसमें प्रॉपर उसकी प्रोग्रामिंग करने के बाद उसे क्लास में खड़ा किया जा सकता है कि 9 बजे से 10 बजे तक ये कुछ सुनना है, ये कुछ पढ़ना है। और ह्यूमनाइज में जो फ़र्क होगा वो ये शायद हो कि जिस तरह हम टीचर आता है तो बच्चों की कोशिश होती है कि उसे बातों में लगवाएं, बच्चों की कोशिश होती है, हमारी बाय द वे कोशिश होती थी कॉलेज में, हमारे जो उर्दू के सर थे उनके साथ हमारी कोशिश होती थी कि हम कोई मुशायरा शुरू करें, लेकिन वो सर जो है वो सिलेबस में जो गज़लें होती थी उनकी तशरीहात की तरफ ले जाते थे। तो AI जो है इसको क्लास टीचर की जगह से भी रिप्लेस हो सकता है कि कर दिया जाए। और इसके अलावा जो दीगर जॉब्स हैं, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी डिस्कस किया कि वो हो सकता है कि AI ले। तो साकिब साहब अपना इनपुट देंगे इस पर। क्या बात है जनाब अरहम सज्जाद साहब। तो अक्सर लोग कहते हुए नजर आते हैं कि भाई रोबोट्स इंसान की जॉब नहीं ले सकते, या रोबोट्स अभी भी ये कुछ इस तरह का नहीं कर सकते जिस तरह आप कह रहे हैं। लेकिन मैं वाकई बता रहा हूँ, जिस तरह के एक्सपीरियंसेस मैंने हाल ही में अपनी लाइफ में किए हैं, मुझे लगता है कि अब सब कुछ मुमकिन है भाई, सब कुछ मुमकिन है। अल्लाह ताला के हुक्म से सब कुछ हो सकता है। ये पहले भी ऐसा ही था और अब तो वाकई जिस तरह की चीजें हो रही हैं, मैं तो इसको अल्लाह ताला की कुदरत भी समझता हूँ और बाकी तमाम चीजें भी हैं। तो हम एक ट्रैक शामिल करते हैं, उसके बाद इस गुफ्तगू को यहाँ से जारी रखेंगे। जनाब एक गाना है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये गाया है आसिम अजहर और आयमा बेग ने। ये बहुत ही कमाल के और शानदार लाजवाब सिंगर्स हैं पाकिस्तान के। इनकी आवाज में गाना सुनते हैं, लौट कर आएंगे और गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। जनाब अरहम सज्जाद साहब क्या ख्याल है, गाना एंजॉय करें? बिल्कुल, एजुकेशन की फील्ड में ब्रेक का भी बड़ा किरदार होता है, तो गाना सुनने के बाद ब्रेक पे भी जाना है जाहिर है। तो हमारे लिसनर्स खुश गुफ्तगू सुन कर थक न चुके हो, इसीलिए गाना चला दें जरा इनके लिए। आइए जी गाना शामिल करते हैं, कहीं मत जाइएगा, सोच से आगे जारी है, नई सुबह रेडियो लगाए रखिए जी। तो वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और एजुकेशन की फील्ड में ब्रेक का भी बड़ा किरदार होता है, चाहे वो स्कूल लाइफ हो या कॉलेज लाइफ हो, या हमारी तो कोशिश होती है कि यूनिवर्सिटी लाइफ में भी लेक्चर्स के दौरान कुछ फासला हो जिसमें हम कैंटीन पे जाएं और अपनी इंजॉय कर सकें, रिलैक्स कर सकें, ताकि उसके बाद हम रिफ्रेश होने के बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो पहले ऐसा होता था कि हमें AI को यूज़ करने के लिए ऑल नेट पैकेज की ज़रूरत होती थी। यानी हमारे पास अगर व्हाट्सएप पैकेज है, या फॉर एग्जांपल हम किसी ऐसी जगह पर चले गए हैं कि जहां नेट काम नहीं करता, सिर्फ हमारे पास व्हाट्सएप ही चल रहा है, हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि AI कंटेंट लिखवाएं सिवाय मेटा AI के। मेटा AI व्हाट्सएप पैकेज के जरिए यूज़ किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ChatGPT ने अपना व्हाट्सएप नंबर लॉन्च कर दिया है। उसके अलावा Perplexity ने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो लॉन्च कर दिया, यानी इनके फराहम करदा व्हाट्सएप नंबर्स के जरिए इन तक एक्सेस कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि हमने जो चीज़ हमें चाहिए, असाइनमेंट वगैरह लिखवानी है, तो वो हमें टाइप करके भेजनी पड़ती थी। अब टाइप करने की भी ज़रूरत बाकी नहीं रही। ChatGPT, DeepSeek, Copilot प्लस Gemini, इन सब में आप PDF, PPTX और इसके अलावा इमेजेस वगैरह भी अटैच करके उनसे अपनी असाइनमेंट लिखवा सकते हैं। यानी अब आपको देखने की भी जरूरत नहीं है कि असाइनमेंट में क्या लिखना है, जस्ट आप PDF को डाउनलोड करें, उसे ChatGPT में इंपोर्ट करें और प्रॉम्प्ट दें। डिपेंड करता है कि प्रॉम्प्ट आपने कैसा दिया है
चैट जीपीटी के रिजल्ट्स, इस पर भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो चैट जीपीटी पर आप अटैच करें और जनाब उसे प्रॉम्प्ट दें कि मुझे ये असाइनमेंट लिख कर दो और इसमें जो जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो लिख कर दो। लेकिन समटाइम्स इसमें ऐसा होता है, इस तरीके को प्रेफर मैं इसलिए नहीं करूँगा। समटाइम्स ऐसा होता है कुछ चीज़ें सिलेबस में होती हैं जो नहीं पढ़ी होती, और वो अगर चैट जीपीटी लिख कर दे देता है तो आप चाहे उसे ह्यूमनाइज भी करा लें, अगर टीचर चेक करेगा तो आप उसमें पकड़े जा सकते हैं। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना चाहिए। साकिब साहब अपना इनपुट देंगे। बिल्कुल जनाब, आरम सज्जाद साहब, यानी आप टिप्स भी दे रहे हैं और साथ साथ वार्निंग भी दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को या सामाइन को, तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। सिर्फ आपने रास्ता नहीं दिखाना बल्कि रास्ता दिखाने के बाद मंजिल तक भी पहुंचाना है। ये सिलसिला बहुत ही शानदार सिलसिला है जनाब। और अगर बात की जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, तो बिल्कुल जिस तरह व्हाट्सएप नंबर्स आ रहे हैं, तो व्हाट्सएप का जो मेटा एआई है उसमें तो वो तो था ही व्हाट्सएप का, और व्हाट्सएप में पहले आया था, फिर फेसबुक में है और इंस्टाग्राम हर जगह इंटीग्रेट हो चुका है मेटा की तमाम ही ऐप्स में। तो मेटा ने क्या किया है कि मेटा ने अपनी ऑफिशियल एक ऐप भी लॉन्च कर दी है। तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां से मेटा एआई आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अलग से एक ऐप। तो आप व्हाट्सएप में तो यूज करते ही थे, तो व्हाट्सएप में मेटा एआई यूज करने के साथ साथ अब आप उसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेटा एआई के बाकी जो फीचर्स हैं वो भी अब आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो मेटा एआई की ग्लासेस भी मौजूद हैं, उनको भी आप एक्सेस कर सकते थे। उसकी ऐप पहले से मौजूद थी, लेकिन अब आप मेटा की बाकायदा ऐप बाकी तमाम चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने चाहा कि ये खबर आपके साथ शेयर करते चले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुताल्लिक। बाकी हमारा जो टॉपिक जारी है एआई और एजुकेशन, इस पर मजीद बात करते हैं। अगर इस पर बात की जाए, जिस तरह अरहम सज्जाद साहब ने भी कहा था कि बाकायदा आपके सामने टीचर खड़े होते थे और आपको पढ़ाते थे, तो वो चीजें क्या वाकई खत्म हो जाएंगी? तो मुझे लगता है कि कह सकते हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स आपके जरूर क्लासेस में मौजूद होंगे, लेकिन टीचर्स की ज़ाहिर है जो अहमियत है, जो इम्पोर्टेंस है, वो अभी पाकिस्तान में तो कम से कम नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर यकीन नहीं रखा जाता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आज भी जो हम गूगल से कंटेंट लेते हैं, लोग उसको डिस्करेज करते हैं कि आप इंटरनेट से कंटेंट ना लें। तो गूगल का कंटेंट ही आज तक हमारे पाकिस्तानियों के दिल में नहीं जगह बना सका, तो चैट जीपीटी या रोबोट्स का कंटेंट कहाँ से जगह बना पाएगा? तो लेकिन ये जरूर है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में हर जगह आपको रोबोट्स जरूर नजर आ सकते हैं। ये मुमकिन होता चला जा रहा है कि आपको अब ह्यूमन रिसोर्सेज के बजाय रोबोट्स आपको दिखे। तो आप तैयार रहें, रोबोटिक लाइफ का सामना आप सबको करना पड़ सकता है। तमाम चीजें, मैं कहता हूँ कि आजकल इतनी चीजें आ गई हैं कि मुझे अब सब कुछ फेक लगने लग गया है, क्योंकि अब जो मैं इस वक्त बोल रहा हूँ ये तो मैं खुद बोल रहा हूँ ओरिजिनली, लेकिन आपको कहीं और भी साकिब रज़ा अगर सुनाई दें और वो आपके लिए कोई 10 लाख की या 1 करोड़ की अनाउंसमेंट करें, तो समझ जाइएगा कि ये साकिब रज़ा रोबोट से बनाए गए साकिब रज़ा है, क्योंकि इतनी बड़ी मैं तो नहीं करने वाला भाई कम से कम अनाउंसमेंट्स। तो आपको वॉइस क्लोनिंग के ऐप्स मिल जाते हैं जहां आप अपने मॉडल्स बना सकते हैं, मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं और अपनी आवाज में कुछ भी बुलवा सकते हैं। ये हरकत आपके दोस्त भी आपके साथ कर सकते हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहें कि कभी आपको आपके दोस्त कोई आपकी ही आवाज में कुछ ऐसी चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बुलवा के भेजें जो आपने कभी बोली भी ना हो। तो ये सारी चीजें मुमकिन है जनाब। अरहम सज्जाद साहब क्या कहिएगा, गाना सुना एक बार फिर? जी बिल्कुल, एजुकेशन की फील्ड में ब्रेक का बड़ा अहम किरदार होता है। जी, तो आरजे साकिब साहब ने बहुत अच्छे से आपको बताया और बहुत सारी बातें हमने भी करनी है। तो प्रोग्राम का क्योंकि टाइम लिमिट होता है, लिमिटेड होता है, टाइम की लिमिट होती है इस प्रोग्राम में, तो इसीलिए बहुत सारी बातें रह जाती हैं, जिसके बाद हम अभी तो खैर नहीं कहेंगे, आखिरी प्रोग्राम में हो सकता है कि कहीं मुलाकातें अधूरी रह गई हैं, कई बातें ज़रूरी रह गई हैं। तो चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और एक गाना एंजॉय करते हैं जिसका नाम है तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। तो इसके बाद हम आएंगे, ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा,
اور انجوائے کیجیے خوبصورت سا گانا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک لسنرز، آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو پر پروگرام سوچ سے آگے. تیرے بن نہیں لگتا دل میرا ڈھولنا. ہائے ہائے کیا گانا شامل کیا ہے جناب ارحم سجاد صاحب. آپ نے لطف آ گیا، موسیقی کا مزہ ہم لیتے ہی رہتے ہیں ریڈیو پر، تو یہ چیز بہت ضروری ہے، ورنہ لوگ ہمارے جو لسنرز ہیں وہ ہماری جو گفتگو ہے اس سے کبھی کے بعد تنگ بھی آ جاتے ہیں، بیزار نہیں ہوتے. اس طرح کی چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں، ہماری گفتگو کو انجوائے کرتے ہیں جب ہم ان کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. لیکن زیادہ پڑھائی جب ہو جاتی ہے نا تو پھر انسان کہتا ہے کہ بریک ضرور ہونا چاہیے، اور تو بریک میں گانے شامل کریں تو یہ تو پھر مزہ ہی آ جاتا ہے. تو اسی لیے ہم نے یہ شاندار گانا شامل کیا. جناب ارحم سجاد صاحب نے ہمیں یہ گانا سنایا راحت فتح علی خان کی آواز میں. جناب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آخر میں جاتے جاتے بس لسنرز کے آپ تمام لوگوں کی جو فیڈ بیکس ہم تک پہنچے ہیں وہ شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ سے چاہیں گے اجازت، کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے، ٹائم ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران خان پشاور سے، ہمیں سن رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ارحم سجاد صاحب آج کا شو بھی بہت ہی شاندار تھا، آپ نے بہت زبردست طریقے سے انفارمیشن ڈلیور کی، زبردست. جناب کامران خان صاحب آپ نے ہمارے ارحم سجاد صاحب کی آواز کو بھی پسند کیا ہے اور بہت ساری چیزیں آگے بھی لکھی ہیں. چلے ٹائم نہیں ہے اتنا، آگے بڑھتے ہیں. سکندر ہمیں سن رہے ہیں. سکندر کا کہنا ہے کہ ہاں جی، سکندر کیا کہتے ہیں، ایک سیکنڈ میں میسج اوپر لے کر آؤں. سکندر کا کہنا ہے کہ گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ایسی گرمی میں بندہ جب باہر نہیں جاتا تو بس گھر پر بیٹھ کے آپ لوگوں کے شوز ہی انجوائے کرتا ہے. اچھا جی، یہ بھی ہوتا ہے. چلے زبردست، ماشاء اللہ. تو بہت سارے میسیجز ہیں، ٹائم بالکل کم رہ گیا. ارحم بھائی آپ کے پاس بھی اگر کوئی میسیجز ہیں تو شامل کریں، تو پھر ہم اپنے لسنرز سے اجازت چاہیں گے. جی بہت شکریہ تمام لسنرز کا جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. اور میرے پاس بھی ایک ہمارے ساتھی ہیں علی حسنین صاحب، جو کہ کہہ رہے ہیں آپ کا شو میں شروع سے سنتا آ رہا ہوں، اور آپ کے پروگرام کے ذریعے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک شخص ہیں جنہوں نے نام بتانے سے تھوڑا اوائڈ کیا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن آپ کا یہ شو یوٹیوب پر اپلوڈڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم جمعہ کے شام 5 بجے تو اسے ریپیٹڈلی سن سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نہیں سن سکتے. تو اس کا کائنڈلی کیا جائے. تو اس کا جو ہے وہ ہم مینجمنٹ تک ضرور پہنچائیں گے آپ کی بات، اور ضرور یہ یوٹیوب پر بھی اپلوڈڈ رہیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے بھی اس چیز کا بے صبری سے انتظار ہے تاکہ میں بھی اسے اپنے جو اولڈ میموریز والا فولڈر ہے اس میں سیو کر سکوں. تو ثاقب صاحب اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل جناب، یہ ہمارے شوز آپ سنتے بھی ہیں یوٹیوب پر، باقی جو ہمارے پریویس شوز ہوتے رہے ہیں وہ آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے. ہمارے یہ جو ابھی اس وقت شوز چل رہے ہیں یہ ہم فوراً اس لیے یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کرتے کیونکہ پھر ہمارے جو ویب ریڈیو کا مقصد ہے ہمارا وہ باقی نہیں رہتا. تو ویب ریڈیو پر آپ شوز کو انجوائے کریں، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دنوں بعد یا کچھ ہفتوں بعد یہ شوز آپ کو یوٹیوب پر بھی دیکھنے کو مل جائیں گے. فی الحال ظاہر ہے یار ہر چیز کا اپنا ایک میکینزم ہوتا ہے، تو ویب ریڈیو پر آپ فی الحال انجوائے کر سکتے ہیں ہماری ٹرانسمیشنز کو، ہمارے شوز کو. باقی شوز بھی سنیں، ہمارا شو بھی سنیں، اور کچھ ایسے بعد انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب پر بھی یہ شوز مل جائیں گے. تو جناب بالکل ٹائم ختم ہو رہا ہے. ہم نے فیڈ بیکس بھی آپ کے شامل کیے، ہم نے بہت ساری چیزیں آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق شامل کی، اے آئی اور ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے آج بات کی. اے آئی ایجوکیشن کی فیلڈ میں کیا کر رہا ہے اس سب پر بات ہو گئی. مزید اگر آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو ہمارا نمبر ہے 0330860072، جس پر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس خاص طور پر ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کرنے جا رہا ہے. باقی بہت ساری چیزیں ہیں جس طرح ارحم سجاد صاحب نے بھی کہیں کہ پی پی ٹی ایکس پی ڈی ایف آپ کو باقاعدہ بنا کر دے رہا ہوتا ہے، اس میں کچھ چینجز کرانے ہیں تو آپ کو وہ مل جاتی ہیں. تو اسائنمنٹس اب آپ کو خود نہیں کرنے پڑتے، اس سے یقیناً کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ اس سے متاثر ہوگا. آپ جب اپنے دماغ سے کوئی کام نہیں کریں گے آپ کی جو لرننگ ہے وہ سلو ہو سکتی ہے میرا خیال ہے. تو یہ کہ کوشش کریں کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کر بھی رہے ہیں تو پریکٹس ضرور کریں ان تمام چیزوں کو جو آپ اے آئی سے لکھواتے ہیں،
وہ خود ضرور کریں تاکہ آپ کی جو مسل میموری ہے اس کی بھی پریکٹس ہو سکے, اس میں بھی یہ چیزیں آ سکیں, تاکہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر صرف ریلائے نہ کریں. تو اسی میسج کے ساتھ میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت. انشاءاللہ زندگی رہی, صحت رہی تو اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اوور ٹو یو ارحم سجاد صاحب. اللہ عامر ناصر میری جانب سے. جی بہت شکریہ, اور تمام سننے والوں کا اور ان لوگوں کا خاص طور پر جنہوں نے فیڈ بیکس نہیں دیے, اور جنہوں نے فیڈ بیکس دے دیے ان کا بہت شکریہ, اور جنہوں نے نہیں دیے وہ بھی کس بات کا انتظار کر رہے ہیں, جلدی سے اپنا فون اٹھائیں اور ہم تک اپنا فیڈ بیک ضرور پہنچائیں. اور اس کے علاوہ اب وقت آ چکا ہے کہ آپ لوگوں سے اجازت لی جائے. آپ لوگوں سے اجازت, جیسا کہ سر ثاقب صاحب نے کہا کہ اے آئی کو یوز تو کیجئے لیکن اپنی جو مائنڈ کی کریٹیوٹی ہے اس کو بھی ضرور انہانس کیجئے اے آئی کو سامنے رکھتے ہوئے, یعنی اے آئی کو ہتھیار سامنے رکھ کر اپنے مائنڈ کی کریٹیوٹی کو ضائع مت کیجیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے اور میرے چاہنے والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.